Hello, my dear friends. I am Veer sir. Be smart. 10th class. Important for all students. This is a very excellent lesson for all the students to choose the career. Be smart. 10th class. I am Dattatreya Murushveer sir. Shiv Parvati Madhyamik Vidyalaya Wagholi, Usmanabad. Let's study. Be smart. Be happy. Be courageous. बी काइंड आपण असं म्हणतो तसंच बी स्मार्ट म्हणजेच यशस्वी बना. दिस इज अ लेसन ऑफ करियर डेव्हलपमेंट. लेट्स स्टडी द chit chat activity. Be smart chit chat. Planning your career is not an easy task, but we can reduce the distress by the choice. If we do that, we love to do the journey becomes smooth and leads to the following diagram. Show important factors to be considered while choosing a career. Discuss in your group which factors you regard as important ones. Skill teacher, students, tell and others. 21st can do century career century. This is a important diagram is given there. Center career factors are given there, and these career factors, skill is very important, interest is very important, ability is very important, personality traits, demand, financial gain, family profession and future prospect. These are the important points for the career factors. आपल्याला कुठलंही करिअर निवडताना या गोष्टी सगळ्या विचारात घ्याव्या लागतात. एक तर आपल्याकडे स्किल असलं पाहिजे, ॲबिलिटीज असली पाहिजे, कौशल्य असलं पाहिजे, योग्यता असली पाहिजे, कौटुंबिक परिस्थिती असली पाहिजे, इंटरेस्ट असलं पाहिजे, पर्सनॅलिटी ट्रेट असलं पाहिजे, व्यक्तिमत्व असलं पाहिजे, डिमांड असलं पाहिजे आणि फ्युचर प्रॉस्पेक्ट असलं पाहिजे. या गोष्टी तुम्हाला खूप महत्वाच्या आहेत करिअरसाठी. An acrostic is a form of writing where inspiring letters in each the lines form encouraging, for example, friend, noble, dependable. Prepare on your own such acrostic. Acrostic आपण शिकणार आहेत. acrostic म्हणजे प्रत्येक शब्दांचा एक विशेष आहे. F for faithful, friends आपण पाहणार acrostic. F for faithful, R for respectable, I for inspiring, E for encouraging, N for noble and D for dependable. Like a smart, we can make the acrostic for your friend, for your surname, for your own name. Okay, quality feelings. What are the quality? Like this. Like this smart, the acrostic is S for specific, M for measurable, A for achievable, A for achievable, R for realistic and T for time bound. Like this acrostic we can make. Let's study line to line, line by line, the excellent explanation of this lesson. Champions aren't made in gyms, champions are made from something they have deep inside them. कुठलेही विजेते हे काही व्यायामशाळेत जिम मध्ये घडत नाही, त्यांना मैदानावरच आणि घडावं लागतं. A desire, a dream, a vision, they have to have the skills and the will. त्याच्याकडे ती तीव्र इच्छा, लालसा, स्वप्न, दूरदृष्टी आणि इच्छाशक्ती असली पाहिजे, तरच चॅम्पियन्स घडू शकतो. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल. पण स्किल पेक्षा विल खूप पॉवरफुल आहे, बलवान आहे. सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मॅनर. वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट. कसं आहे, सक्सेस कुठलाही व्यावसायिक सक्सेसफुल आहे. थ्राइव हा शब्द इथं आलेला आहे. थ्राइव म्हणजे प्रॉस्पर, भरभराट. कुठल्याही गोष्टीची व्यवसायाची भरभराट सुद्धा आपल्या कौशल्यामुळेच आपले चांगले मॅनर्स, कौशल्य आवश्यक आहेत. we have natural talent. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. आपलं ध्येय असेल तर आपल्या ध्येयामुळे आपण यशस्वी होऊ शकतो. आपल्याकडे उच्च ध्येय असलं पाहिजे, इच्छाकांक्षा असली पाहिजे. We shall not achieve our goals if we do not take actions to achieve them. आणि कुठल्याही ध्येयाशिवाय आपण सक्सेस होणार नाही. Setting goals has to valuable assist
A sense of originality and stepping stone to eliminate the path. Eliminate म्हणजे प्रकाशित करणे. Enlighten the path. म्हणजे प्रकाशाचा जो मार्ग आहे, आपल्याला यश मिळण्याचा जो मार्ग आहे, ते कुठून जातो? आपल्या सेन्सेस मधून. मूल्यवान असणारी गोल, ध्येय. गोल पुट्स at the helm of means in charge of, नियंत्रण करणे, लाईफ. Pursuing them acknowledge better future situation. आपल्याला उच्च भविष्य, उच्च क्षमता प्राप्त करण्यासाठी आपल्याकडे ध्येय असलं पाहिजे, म्हणजे आपण अचूक ठिकाणी जाऊ शकतो. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Steer means here योग्य दिशा ठरवणे. चॅनल, आपल्याला जो चॅनल, आपली योग्य दिशा, आपण योग्य मार्गावर आहे की नाही बघण्याचं काम ध्येय ठेवतं. अगोदर एम असलं पाहिजे. We must keep the aim, then we will go that place where we are going. Our right track is our aim. Okay. Setting goals may appear easy, but for some it is quite chance. Failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the aim. To accomplish goal, experts recommended a 5 steps approach. सर्वात महिला, the first one is very important. Goal is very important. Without goal, we cannot travel by our path. Here are some acrostics are given, or some tips are given here. SMART goals are a methodology of thinking that helps people reach success. आपल्याला अतिशय यशस्वी व्हायचं असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. स्मार्ट गोल, बी स्मार्ट. S stands for specific, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. These the SMART goals have specific rubric. Specific rubric. Rubric means guideline. तुम्हाला इथं गाईडलाईन दिलेली आहे. तुमच्या व्यवसायामध्ये यशस्वी होण्यासाठी स्मार्ट गोल दिलेला आहे. S for specific. स्पेसिफिक म्हणजेच निश्चित ध्येय. आपलं निश्चित ध्येय असलं पाहिजे. S for specific, M for measurable, मोजता येण्याजोगे, A for achievable, प्राप्त करण्याजोगे, R for realistic, वास्तववादी, T for time bound, म्हणजे कालमर्यादित असलं पाहिजे. आणि खूप छान पद्धतीनं स्पष्टीकरण दिलंय स्मार्ट या गोलचं आपण पाहणार आहे. स्पेसिफिक, फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक. Involving identifying a specific area of improvement. The more specific the area, the more refined the achievements of one's goal can be. It makes it easier to set parameter and work toward the goal. For example, if it is a building a house, that exactly it is the capacity required and how long can it stretch. ते उदाहरण सहित दिलेलं आहे. स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट ध्येय. आपल्या जीवनामध्ये विशिष्ट ध्येय असलं पाहिजे. The more specific the area, that must be refined achievements of, म्हणजेच आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी आपलं स्पेसिफिक विशिष्ट ध्येय असलं पाहिजे. आपल्याला काय बनायचं ते इथं उदाहरण दिलेलं आहे. जर आपल्याला एखादी इमारत बनवायची असेल तर आपल्याकडे स्पेसिफिक गोष्टी असल्या पाहिजेत. घर बांधायचं असेल तर आपली क्षमता तेवढी असली पाहिजे, कालावधी आपला निश्चित केला पाहिजे आणि आपल्याकडे बजेट कितीच आहे ते निश्चित केलं पाहिजे. तर आपल्याला ते स्पेसिफिक घर बांधता येईल. उदाहरणार्थ मेजरेबल. Quantifying goals provide specific ways to against goal. This makes it easy benchmarks performance goal period including area to improving while playing. Measurable म्हणजेच मोजता येण्याजोगे. म्हणजे आपलं गोल हे आपल्याला क्षमतेमध्ये असलं पाहिजे. बेंचमार्क म्हणजे काय तर सांगितलं, मापदंड आपला असलं पाहिजे. आपल्याला कुठं जायचंय, किती प्रमाणात आपल्याला प्रवास करायचा आहे, आपण कसं जाणार आहे ते. मेजरेबल, अचिव्हेबल अँड रिअलिस्टिक. अचिव्हेबल, एम फॉर मेजरेबल, मोजता येण्याजोगे. आपलं ध्येय हे आपल्या शक्तीमध्ये असलं पाहिजे, आपल्या कामापर्यंत असलं पाहिजे. सेटिंग गोल, अचिव्हेबल. Setting goals that can be completed in the distinguished period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can become a president, prime minister, but we can hope to reach those heights in future. Achievable म्हणजे काय? आपली क्षमता ओळखली, आपलं मापदंड ओळखल्यानंतर आपल्याला ते साध्य करण्याजोगं आहे का. उदाहरणार्थ आपण पंतप्रधान होणार,
आपण मी राष्ट्रपती होईल असं आपण ध्येय आहे, पण आपण एक चांगला सामाजिक कार्यकर्ता होऊ शकतो असं या उदाहरणातून सांगायचं अचिव्हेबल. म्हणजे मी सामाजिक कार्यकर्ता होऊ शकतो. दुसरं रिअलिस्टिक, आय विल बिकम अ social reformer. Realistic, it is important to create goals that are within one's current skill set or area expertise. Building expertise takes time. To expecting to become an expert in a short amount of time in realistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals if defensive and not aggressive. The goal perhaps like realism, we must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to the picture. Here benchmark म्हणजे मापदंड आहे, adhere हा एक शब्द आलेला आहे पुढे. ओके, तर काय सांगितलं इथं? रिअलिस्टिक म्हणजे काय? रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी असलं पाहिजे, असं काही दिवास्वप्न नसावं. दृष्टिकोन आपला कसं वास्तववादी असला पाहिजे, आपला दृष्टिकोन नेहमी पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, एक्सपेक्टिंग असला पाहिजे, सक्सेसफुल असला पाहिजे आणि ते ध्येयापर्यंत आपण जाऊ शकतो. म्हणजे अगदी सत्य फॅक्ट असली पाहिजे. इम्पॉर्टंट गोल्स दॅट विदिन वन्स करंट स्किल, आपल्याकडे ते कौशल्य असलं पाहिजे, ते रिअलिस्टिक असलं पाहिजे. डिफेन्सिव्ह अँड नॉट अग्रेसिव्ह द गोल्स परहॅप्स लॅक रिअलिझम, ते रिअल असलं पाहिजे, ध्येय आपलं रिअलिटी असलं पाहिजे, असं काल्पनिक नसावं. टाइम बॉन्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टाइम बॉन्ड म्हणजेच काल मर्यादित. Establish time parameters around each goal as it help increase to reduce weight. We know how to go about it, but without consistent time bound actions, it never become a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. Time bound म्हणजे काय? कालमर्यादित. जर मला वजन कमी करायचं असेल तर माझ्याकडे मी वजन कमी करण्याचा निश्चित कालावधी असला पाहिजे, व्यायाम केला पाहिजे, आहार व्यवस्थित घेतला पाहिजे, तणावरहित विचार केला पाहिजे आणि त्याचं काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे. काटेकोरपणा असला पाहिजे आणि माझ्या नियंत्रण असलं पाहिजे माझ्या प्रत्येक गोष्टीवर. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत. टाइम बॉन्ड म्हणजे कालमर्यादा असली पाहिजे. ओके, विजन, विशेष, इंटेन्शन and ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल. विजन, दूरदृष्टी, इच्छाशक्ती, हेतू, स्वप्न, ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत, मौल्यवान आहेत. They spark up imagination and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring live images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of energy we put forth directly impact the result. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. कसं आहे, जीवन हे काय एखाद्या बासरी सारखं आहे, तुतारी सारखं आहे. आपण त्याच्या वेळेस फुंकल्यानंतरच आवाज बाहेर येणार आहे. तसं जीवन आहे, प्रयत्न केल्याशिवाय आपण यशस्वी होऊ शकणार. प्रयत्नवाद इथं सांगितलेला आहे. वी मस्ट ट्राय, वी मस्ट कीप द कॉन्फिडन्स, हार्ड वर्क. विदाउट हार्ड वर्क वी कॅनॉट डू एनिथिंग. लास्ट 5 lines are very important. 4 lines. Success is a walk in the dark. Finding the right footing, preciously mastering the skills, and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. एखादी समस्या आपण कशी हाताळतो, आपलं बोलणं कसं आहे, आपलं कौशल्य काय आहे, आपण काय करणार आहात, या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये महत्वाच्या आहेत. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम व्हेअर वी आर, आपण कुठे आहोत, काय करणार आहोत, ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. आणि यश ही काही अचानक येणारी गोष्ट नाहीये. यश मिळण्यासाठी आपल्याला धडपड, प्रयत्न, जिद्द, चिकाटी, ह्या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत. उच्च ध्येय असलं पाहिजे, धडपड केली पाहिजे आणि सकारात्मक दृष्टिकोन आपला असला पाहिजे. व्हॉट फॅक्टर्स इज अनरियल व्हाईल सेटिंग गोल, कोणत्या गोष्टी आपल्या वास्तववादी असल्या पाहिजेत. We must be practical in our life. What efforts towards success compared. यश म्हणजे नेमकं काय? Desired, hard work, confidence, and we must be positive. Complete the following way with the words associated with the text and the given title components of success. Pick out example from the text that support each of the following facts.
आपण एक एक फॅक्ट सांगायचे आहे. गोल शुड बी अचिवेबल. आपली ध्येय हे अचिवेबल असलं. वी मस्ट बी इन गोल मस्ट बी इन अचिवेबल मीन्स स्पेसिफिक. Goal should be achievable. A time limit should be set as a achieve goals. Time limit, time bound, measurable. A specific field area should be fixed to achieve goals. Good result depend upon the quality and quantity of work put in. A benchmark is needed to track progress. आपला एक benchmark असलं पाहिजे, म्हणजे आपण आपला मापदंड कसा असला पाहिजे. मापदंड हा अचिवेबल असला पाहिजे, रिअलिस्टिक असलं पाहिजे, टाइम बाउंड असलं पाहिजे, मेजरेबल, स्पेसिफिक. स्मार्ट गोल असलं पाहिजे. स्मार्ट गोल बद्दल इथं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, टी ए फॉर अचिवेबल, आर फॉर रिअलिस्टिक अँड टी फॉर टाइम बाउंड. या सर्व गोष्टी तुम्हाला जीवनामध्ये खूप आवश्यक आहेत. या सर्व गोष्टी असतील तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली तुमचं चालणं, तुमचं बसणं, तुमचं बोलणं, तुमचं जगणं, ह्या गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत आणि यश तुम्हाला नक्की मिळू शकेल जर या गोष्टी स्मार्ट गोल तुमचा असेल तर. हे तुम्ही अक्रॉस्टिक नीट चांगलं समजून घ्या. आणि आपण या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय पाहिलं, वॉर्मिंग अपची ऍक्टिव्हिटी पाहिली आणि नंतर हा इंग्लिश वर्कशॉपचं एक पॉइंट आपण पाहिलेला आहे. यश कसं मिळवावं याबद्दल अधिक तुम्ही नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकाल. हाऊ टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस, पर्सनॅलिटी, व्यक्तिमत्व विकासाच्या काही गोष्टी आहेत, करिअर डेव्हलपमेंटच्या गोष्टी आहेत. अगदी कमी वेळामध्ये तुम्ही छान ऐकलं. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, प्लीज लाईक, सबस्क्राईब and share my friends. Thank you very much.